गुरु रूप खालसा जी। पुकार द कॉल टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ भुपिंदर सिंह लैके हाजिर होया किताबां दी दुनिया पुस्तक समीक्षा प्रोग्राम। आओ प्रोग्राम का आरंभ करिए ते फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, अज दे प्रोग्राम दे विच जिहड़ी पुस्तक की समीक्षा करन जा रहे हाँ ते जिहड़ी स्वै जीवनी जिस शख्सियत की लैके हाजिर होया हाँ, बहुत ही नामवार शख्सियत है। बड़े ही पढ़े लिखे विद्वान लिखारी, एक चंगे सोहने अध्यापक, चंगे सोहने प्रबंधक, प्रिंसीपल साहिब अते नाल दी नाल कौम दे वास्ते अपनी सारी जिंदगानी लुटा देने वाले ऐसी शख्सियत जो निरछल, निष्कपट, निर्मल ते सादा सी, जिन्हां दा रहन सहन बहुत सावां सुधरिया ते सादा सी। कोई भी दिखावा, कोई भी प्रपंच उन्हां दी जिंदगी विच नहीं सी। और जे मैं उस शख्सियत नूं संत भी कह देवां, महापुरुष भी कह देवां, तो ये कोई अतकथनी नहीं होवेगी। और जदों मैं उन्हां दा नाम लवांगा तो तुसीं जानोगे, तो जरूर तुसीं भी सहमत होवोगे। मेरी मुराद है प्रोफैसर साहिब सिंह जी। वो प्रोफैसर साहिब सिंह जी जिन्हां ने धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का संपूर्ण टीका किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दर्पण जिहदा नाम है। और गुरु के सिख जिन्हें भी बाणी नाल गुरु की व्याख्या के नाल प्यार करते हैं, पढ़ते हैं, प्रोफैसर साहिब सिंह जी तो बिना वो अगे चल नहीं सकते। गुरबाणी का व्याकरण जिन्हों ने पहली बार लिखा, तो गुरबाणी की व्याख्या जिन्हों ने विग्यानक लीहां के उत्ते अज के नज़रिए मुख रख के उन्होंने की, गुरु मत नूं मुख रख के उन्होंने गुरबाणी की व्याख्या की। जिन्हों ने धार्मिक लेखां दियां, समाजिक लेखां दियां अनेकां किताबां लिखियां ते कौम की झोली विच पाईयां। नाल दी नाल कौम के वास्ते उन्होंने जेलां भी कट्टियां ते अनेकां होर तसीहे भी चले। पैसा, लालच ते उन्हां दी जिंदगी विच नामो निशान ही नहीं सी। गुजरान मात्र ही वो सारी जिंदगी ऐसा सोहना जीवन बतीत करके गए। तो प्रोफैसर साहिब सिंह जी का जन्म एक छोटा जिहा पिंड अजकल पाकिस्तान विच पसरूर के लागे रईया शहर है, जिहड़ी अमृतसर साहिब तो सियालकोट नूं उस वक्त सड़क जाती सी। उस वक्त 1892 दे विच 16 फरवरी नूं प्रोफैसर साहिब सिंह जी का जन्म एक हिंदू परिवार विच होया। उन्हां दा परिवार, उन्हां दे पिता जी हीरा नंद जी हिंदू परिवार सी, उन्हां दे दादा गुरमुख जी, उन्हां दी माता सत्कारयोग निहाल देई जी। पेकिਆਂ ਦਾ नाम जमुना सी, सहुरिਆਂ ਦਾ नाम निहाल देई सी। उन्हां दे गृह विखे जन्म होया। और बड़ा ही गरीब परिवार है, छोटा जिहा परिवार है। और दुकानदारी करके हीरानंद जी इन्हां दे पिता जी कामकार चलाउंदे ने। इन्हां तो पहलां भी कई बच्चे हीरानंद जी के गृह विखे जन्मे, पर वो जन्म समय उन्हां दी मृत्यु हो जाती रही। जदों साहिब सिंह का जन्म होया तो इन्हां दे नक विच नत्थ पाई पंडित ने, ते नाल ही ये ताकीद की कि इन्हां दा नाम भी नत्थू राम ही रखा जाए। नत्थू राम जी का नाम रखा गया इन्हां दा। इन्हां दे बाद इन्हां दे दो छोटे होर भरा होए, लाभ चंद जी ते दीवान चंद जी। प्रोफैसर साहिब सिंह जी नत्थू राम जी वो उन्हां दी प्यार दे नाल पालना पोसना करन लगे। पिता नूं बहुत शौक सी कि मेरे बच्चे पढ़न, क्योंकि वो चाहे आप अनपढ़ सन तो जानते सन कि पढ़ाई लिखाई दे विच ही साडे परिवार की तरक्की छुपी है, नहीं तो इत्थे जोगे ही रह जावांगे। ये बड़े जिहड़े भाई साहब भाई हीरा नंद जी इन्हां दे पिता जी ने उन्होंने स्कूल दे विच पढ़ने पाया। पहला मौलवी पास पढ़ने पाया जलालुद्दीन जी, फिर जो थोड़ा जिहा पढ़ना से अगे फारसी तो स्कूल में पढ़ने पाया है। 5 जमातां कीतियां, 8वीं जमात वास्ते नाल दे स्कूल जान लगे। बड़े ही रोशन दिमाग सन। संस्कृत विच, गुरमुखी, हिसाब, अंग्रेजी दे विच बहुत ज़्यादा लायक सन। ये 4 भाषावां दे विच ते इन्हां ने बहुत सोहनी चंगी मुहारत की। गुरमुखी, संस्कृत, फारसी ते अंग्रेजी चारों भाषावां दे विच प्रोफैसर साहिब जी नूं चंगी मुहारत सी। और सारियां क्लासां 5वीं तक भी, 8वीं तक, 10वीं ते अगे BA लैवल तक ये उपरलियां दर्जियां दे विच पहले 2-3 दर्जियां दे विच ही लै करके पास होंदे रहे। कभी किहड़े सबजैक्ट विचों फस्ट आ जाते, जां ओवरऑल फस्ट आ जाते, जां जिले विचों भी, यूनीवर्सिटी विच भी ये चंगी पोजीशन लैके पास होंदे रहे। तो बड़े ही रोशन दिमाग सन।
8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਛਾਉਣੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਘ ਵਧੇਕ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਵਧੇਕ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਲੱਗਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ, ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਦਾੜਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਦਾ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ। ਆਖਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਧੇਕ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੋ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਅਜੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਦਾੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 8ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਈਏ ਵੱਲ, ਪਸਰੂਰ ਵੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਲਾਵਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਲਾਵਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੈ ਵਿਧਵਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗੇ ਛਾਗਿਓਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਭੂਆ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਪਈ। ਭੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਘਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਮਾਤੀ ਸਨ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 70 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰੇਗਾ। 3-4 ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਿਕਸੋ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਖਰਚ ਵੱਲੋਂ ਅਦਵਾਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਟਕਾਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਤੌਖਲਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਸਿਰਫ 4 ਸਤਰਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦਿਲ ਕੰਬੇ, ਹੱਥ ਕੰਬਣ, ਮੁੜ ਮਨ ਡਰੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਫੁਰਨ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਲੋਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਡਾਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਂ ਉਹ 4 ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
मैं ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਾਬੂ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਰਸਾਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਰਾ ਮੂਰਖ ਸਾਂ। ਖੈਰ ਅਸਤੀਫਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਗਏ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਾਖਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ BA ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਨਖਾਹ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਕ, 125 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਅਰਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਫਰੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਝਟਕ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ 5-7 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਐਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈਆਂ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ, ਜਿੱਤਾ ਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ ਵਿਰਲਾ ਬੁੱਝੈ ਕੋਇ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਰੂਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ। ਲੀਓ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਮੋਰੈਲਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭੱਟਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਭੂਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਚਾਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। 8 ਬੱਚੇ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, 5 ਬੇਟੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਤ ਸਨ। ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5-7 ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ, 10 ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਮਰਾਦੇ, ਨਾ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਜ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਲੋੜਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਜਾਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਈਆਂ ਝੀਰਾਂ ਨੂੰ,
ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਕੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਗਏ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਕੇਵਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਤੱਕ ਖਿੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਫਿਰ ਸਾਦੇ ਦਾ ਸਾਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੇਰੀ ਜੀਵਨੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਪਣ ਸਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਕਾ ਵੀ 10 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਟੀਕੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।